الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته متفرقة قدام المطر وہی وہ ذات ہے، وہی اللہ ہے جو ہواؤں کو بھیجتا ہے بشارت دینے کے لیے، خوشخبری کے لیے اپنی رحمت سے پہلے، یعنی ہواؤں کو پھیلاتے ہوئے بھیجتا ہے بارش سے پہلے۔ اور مانا فی قراءۃ بسکون الشین، اور ایک قرأت میں شین کے سکون کے ساتھ ہے بطور تخفیف کے، اور دوسری قرأت میں شین کے سکون کے ساتھ ہے اور نون کے فتحے کے ساتھ ہے بطور مصدر کے، اور دوسری قرأت میں شین کے سکون کے ساتھ ہے اور با کے ضمے کے ساتھ ہے نون کے بدلے، مطلب ہوگا مبشرن، کیا ہوگا؟ مبشرن۔ اور مفرد الاولی نشور، اور پہلے کا مفرد نشور ہوگا جیسے کہ رسول، اور اخیر کا بشیر، اخیر کا بشیر، اخیر کا بشیر۔ تو اگر آپ پڑھیں گے تو پہلے تو یہ دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہی ہواؤں کو بھیجتا ہے بارش سے پہلے، تو بارش جب ہونے والی ہوتی ہے تو بارش سے پہلے ٹھنڈی ہوا چلتی ہے جو بدن سے ٹکراتی ہے اور لگتا ہے، امید ہو جاتی ہے کہ اب بارش کا امکان ہے، ہوا ٹھنڈی ٹھنڈی محسوس ہوتی ہے۔ تو بارش سے پہلے اللہ تعالیٰ ہواؤں کو بھیجتا ہے، اور یہ ہوائیں اس لیے بھیجتا ہے تاکہ بشارت مل جائے لوگوں کو کہ اب بارش ہونے والی ہے، ہوگی آگے۔ اب دیکھو آگے ہوا کی اور صفت بیان کر رہا ہے کہ ہواؤں سے کیا کام لیتا ہے اللہ تعالیٰ۔ اب آگے دیکھیے کہ تین قرأت انہوں نے بتلایا، کیا بتلایا؟ تین قرأت۔ ایک قرأت ہوگی کہ شین کے سکون کے ساتھ، یعنی بشرن ہے نا، مشہور قرأت بشرن ہے، تو پہلی قرأت اس کو کریں گے ان کے اعتبار سے ایک قرأت ہوگی شین کے سکون کے ساتھ، وہ ہو جائے گا نشرن، کیا ہوگا؟ نشرن۔ اور دوسری قرأت ہوگی شین کے سکون اور نون کے فتحے کے ساتھ، وہ ہو جائے گا نشرن، کیا ہوگا وہ؟ نشرن۔ تو ایک قرأت نشرن، دوسری قرأت نشرن، اور تیسری قرأت جو ہوگی وہ مواحدہ کے ضمے اور شین کے سکون کے ساتھ، یعنی با کے ضمے کے ساتھ اور شین کے سکون کے ساتھ، جو کہ لکھا ہوا ہے یعنی بشرن ہے نا۔ تو جو مشہور قرأت لکھی ہوئی ہے اس کو آخر میں ذکر کیا، اور اس سے پہلے دو قرأت ذکر کیا، نشرن اور نشرن، یہ دو قرأت ذکر کیا۔ اور آگے تفسیر کیا ہے کہ اگر آپ پڑھیں گے نشرن تو یہ نشور کی جمع ہوگی، کس کی جمع ہوگی؟ جیسے کہ رسول کی جمع آتی ہے رسل، رسول کی جمع کیا آتی ہے؟ رسل، تو نشور کی جمع کیا ہو جائے گی؟ نشر، سمجھا؟ کیا ہو جائے گی؟ نشر، اور شین کے سکون کے ساتھ۔ اور اگر آپ پڑھیں گے بشر، کیا پڑھیں گے؟ بشر، تو یہ جمع ہو جائے گی بشیر کی، کس کی جمع؟ تو نشر اگر پڑھیں گے بشرن، نشرن مصدر ہو جائے، کیا ہوا؟ نشرن، تین قرأت ہوئی نا، نشر، نشر اور بشر۔ اگر آپ نشر پڑھیں گے تو یہ جمع ہو جائے کس کی؟ نشور کی، کس کی جمع؟ نشور کی، جس طرح رسول، رسول کی جمع ہے نا۔ اور اگر آپ پڑھیں گے بشر تو یہ کیا ہو جائے گا؟ بشیر کی جمع۔ اور اگر آپ پڑھیں گے نشرن تو یہ مصدر ہو جائے، کیا ہو جائے گا؟ یہ مصدر۔ تو ایک قرأت کی صورت میں نشرن مصدر ہو جائے گا، اور اگر نون کو ضمہ شین کو سکون پڑھیں گے نشر تو وہ کیا ہو جائے گا؟ رسول کی جمع کی طرح نشر کی جمع ہو جائے گا۔ اور اگر آپ پڑھتے ہیں کیا؟ بشر، تو یہ بشیر کی جمع، کیا ہو جائے گا؟ بشیر کی جمع۔ تو تین قرأت ہوئی نا۔ وہی وہ ذات ہے جو ہواؤں کو بھیجتی ہے بشارت دینے کے لیے بارش سے پہلے، متفرقتاً قدام المطر، یعنی بارش کے ہونے سے پہلے پہلے ہوائیں پھیلی ہوتی ہیں، اور ایک قرأت میں شین کے سکون کے ساتھ ہے بطور تخفیف کے، یعنی نشرن، اور دوسری قرأت میں شین کے سکون کے ساتھ ہے اور نون کے فتحے کے ساتھ ہے بطور مصدر کے، نشرن، اور دوسری قرأت میں شین کے سکون کے ساتھ اور مواحدہ یعنی با کے ضمے کے ساتھ نون کے بدلے، یعنی مبشرن، بشارت دینے والی۔ اور پہلے کا مفرد، یعنی اگر آپ پڑھیں گے نشرن تو اس کا مفرد ہو جائے گا نشور، جیسے کہ رسول، اور آخر کا یعنی تیسری قرأت جو ہے بشر، اس کا مفرد ہو جائے گا بشیر، بشر کا مفرد بشیر۔ حتی اذا قلت حملت الرياح سحابا ثقالا بالمطر سقناه اي السحاب فيه التفات عن الغيبة لبلد ميت لا نبات فيه اي لإحيائه فانزلنا به بالبلد الماء فاخرجنا به بالماء من كل الثمرات كذلك الإخراج نخرج الموتى من قبورهم بالإحياء لعلكم تذكرون فتؤمنون، یہاں تک کہ جب ہوائیں اٹھاتی ہیں بادلوں کو، یہاں تک کہ ہوائیں اٹھاتی ہیں بادلوں کو، ثقالا بالمطر،
बारिश को के पानी को लेकर के जब अल्लाह तबारक व तआला हवा जब हम यहाँ तक कि जब हवाएं उठाती हैं बारिश से भरे हुए बादलों को, बारिश से बोझल बादल को, बारिश से भरे हुए बादलों को सुखना हो तो हम उसको, यानी उससे मुराद सहाब, तो हम बादल को, और इसके अंदर गैबत से इल्तिफात है, तो हम बादल को मुर्दार ज़मीन की तरफ हका देते हैं, हम बादल को मुर्दार ज़मीन की तरफ हका देते हैं। तो हत्ता इदा अकल्लत है ना, हवाएं उठाती हैं, ये गायब का सिगा है ना, हवाएं उठाती हैं तो गायब का सिगा हुआ ना। और इसके बाद सुखना हो, ये मुतकल्लिम का सिगा हुआ। क्या हुआ? ये अकल्लत गायब का और सुखना मुतकल्लिम का। तो गायब से मुतकल्लिम की तरफ क्या हुआ? इल्तिफात हुआ। यहाँ तक क्या जब हवाएं उठाती हैं बारिश से भरे हुए बादलों को, तो हम बादलों को, इसमें इल्तिफात है, गैबत से हम मुर्दार ज़मीन की तरफ भेज देते हैं, हका देते हैं। ला नबात फी लीम बातिन भी, उसके ज़रिए ज़िंदा करने के लिए, इहयाई, उसको ज़िंदा करने के लिए मुर्दार ज़मीन पर, यानी मुर्दार ज़मीन को ज़िंदा करने के लिए हम हवाओं को, बादलों को वहाँ भेज देते हैं जहाँ बारिश करना मकसूद होता है, और उसके ज़रिए मुर्दा ज़मीन ज़िंदा होती है। फ़अंज़लना बिही बिलबलदिल माआ, और फिर हम उसके ज़रिए से, यानी बारिश के ज़रिए से, फिर हम उसके ज़रिए से, किसके ज़रिए से? बारिश के ज़रिए से मुर्दार ज़मीन पर, फिर हम बारिश को मुर्दार ज़मीन पर उतारते हैं। फ़अंज़लना बिही अलमाआ, फिर हम बारिश को मुर्दार ज़मीन पर उतारते हैं। तो अलमा मफूल है, और कहाँ उतारा गया? बारिश बिल बलद, बिही से मुराद बिल बलद। तो हा का मर्जा जो है ना वो अल बलद की तरफ है, तो अल अस्सहाब की तरफ नहीं है। हा का मर्जा अल बलद है, अस्सहाब नहीं है। फिर हम बारिश को, फिर हम पानी को उतारते हैं मुर्दार सा ज़मीन पर, और हम उसके ज़रिए से, यानी पानी के ज़रिए से निकालते हैं हर किस्म के फल को। तो यहाँ पर बिही का मर्जा, हा का मर्जा अलमा है, लेकिन पहले बिही का मर्जा बिल बलद है, पहले बिही का मर्जा अल बलद, और दूसरा जो बिही है उसका मर्जा अलमा। फिर हम पानी के ज़रिए हर किस्म के फलों को निकालते हैं। कदालिकल इखराजु नुखरिजुल मौता मिन कुबूरिहिम बिल इहयाई, और इसी तरह जिस तरह हम निकालते हैं मुर्दों को कब्रों से जिंदा करके, तो उसी तरह हम क्या है, इसी तरह जिस तरह हम नबातात को निकालते हैं, हम मुर्दों को निकालेंगे उनके कब्रों से जिंदा करके। तो कदालिका, उसी तरह, किस तरह? कदालिकल इखराज, जिस तरह हम बारिश उतार करके और फलों को निकालते हैं, पौधों को निकालते हैं, उसी तरह हम निकालेंगे किसको? मुर्दों को उनके कब्रों से जिंदा करके। लअल्लकुम तज़क्करू, ताकि तुम लोग नसीहत हासिल करो, फतुमिनूना, और तुम ईमान ले आओ। वल बलदुत तय्यिबु अला अदबुत तुराबु यखरुजु नबातुहु हसनन बिइज़्नि रब्बिही हादा मसलुल लिल मुमिनीन यस्मउल मौइज़ता फयंतफिउ बिहा वल्लज़ी खबुसा तुराबुहु ला यखरुजु नबातुहु इल्ला नकिदन उसरन बिमुशक्कतिन व हादा मसलुन लिल काफिरि कदालिक कमा बय्यन्ना मा ज़ुकिरा नुसर्रिफु नबय्यिनुल आयाति लिक़ौमिन यशकुरून अल्लाह फयुमिनून। वल बलदुत तय्यिब, पाकीज़ा सरज़मीन, यानी उगने वाली मिट्टी, पाकीज़ा और अच्छी मिट्टी, अच्छी मिट्टी। अल-अज़बुत तुराब, मीठी मिट्टी का मतलब उगाने वाली मिट्टी, नमू वाली मिट्टी। तो अच्छी मिट्टी निकालती है, अच्छी मिट्टी। यखरुजु नबातुहु हसनन, तो अच्छी मिट्टी अपने नबातात को बेहतर निकालती है अपने परवरदिगार के हुक्म से। और ये मोमिन की मिसाल है। यस्माउल मौइज़ा, जो नसीहत सुनता है और उससे फ़ायदा उठाता है। वल्लज़ी खबुसा तुराबुहु, और जो मिट्टी ख़राब होती है, शोर होती है, ला यखरुजु नबातु इल्ला नकिदा, तो उसके पैदावार नाकिस निकलते हैं, यानी उसरन बमशक्कतिन, बहुत मशक्कत से, तंगी के साथ निकलते हैं। और ये मिसाल है काफिर की। किसकी? काफिर की। तो अच्छी मिट्टी पर बारिश होती है, पैदावार हो जाती है, नमू हो जाती है, समझा, हरियाली आ जाती है। लेकिन जो शोर मिट्टी होती है उस पर कितना बारिश हो तो झाड़ झनकार निकलता है, समझा, बबूल निकलता है, कांटेदार दरख्त निकलता है। तो ईमान वालों की मिसाल किसकी? अच्छी मिट्टी की है। वो नसीहत को सुनता है, उससे फ़ायदा उठाता है। और काफिर की नसीहत उसके लिए बारिश की पानी के मानिंद है। और काफिर जो है उसके अंदर शोर हो चुका है, कितनों नसीहत कर दीजिए, कितनों समझा दीजिए, कुरान पढ़ के समझा दीजिए, लेकिन क्या है, उसमें शोरीदा ज़मीन में सुंबुल नहीं उगेगा, है ना।
वही वो ज़ात है जो हवाओं को भेजती है बशारत देने के लिए अपनी रहमत से पहले, यानी बारिश से पहले हवाओं को फैलाकर भेजती है। और एक किरत में शीन के सुकून के साथ है नुशरन, और दूसरी किरत में शीन के सुकून और नून के फतहे के साथ है नशरन मस्दर है, और एक दूसरी किरत में शीन के सुकून और मुबाहदा के ज़म्मे के साथ है, यानी बुशरन नून के बदले में। और बुशरन पढ़ेंगे तो मुबश्शिर के माने में होगा बशारत देने वाला, और पहले का मुफरद यानी अगर नुस्र पढ़ेंगे तो पहले का मुफरद नशूर होगा, जैसे कि रसूल, और आखिर में जो बुशर है तो वो मस्दर हो जाएगा, वो क्या है उसका मुफरद बशीर होगा। यहाँ तक कि जब हवाएं उठाती हैं बारिश से भरे हुए बादलों को, तो हम बादल को मुर्दार सरजमीन की तरफ हका देते हैं, और इसमें इल्तिफात है गैबत से, यानी अकल्लत के बाद सुकना हो, यानी गायब के बाद मुतकल्लिम का सेगा इस्तेमाल किया गया, ये गैबत से इल्तिफात है। और हम उसको हका देते हैं मुर्दार सरजमीन की तरफ उसको उगाने के लिए, यानी उसको जिंदा करने के लिए। फिर हम पानी को उतारते हैं मुर्दार सरजमीन पर, और हम उसको पानी को उतारते हैं शहर पर चाहे ज़मीन पर, और फिर हम पानी के ज़रिए से निकालते हैं हर किस्म के फलों को। और जिस तरह पानी के ज़रिए से फलों को निकालते हैं, हम मुर्दों को निकालेंगे उनके कब्रों से ज़िंदा करके, ताकि लोग नसीहत हासिल करें और ईमान ले आएँ। अच्छी मिट्टी के पैदावार अच्छे निकलते हैं परवरदिगार के हुक्म से, और ये मोमिन की मिसाल है जो नसीहत को सुनता है और उससे फ़ायदा उठाता है। और जो मिट्टी बुरी होती है, शोर होती है, उसके पैदावार मशक्क़त के साथ निकलते हैं, तंगी के साथ निकलते हैं। ये मिसाल है काफिर की। और ऐसा ही जैसा कि हमने बयान किया है मज़कूरा चीज़ों को, हम कायतों को, निशानियों को बार बार बयान करते हैं ऐसे लोगों के लिए जो अल्लाह तबारक व तआला का शुक्रिया अदा करते हैं। आगे देखिए, लक़द जवाबु क़समिन महज़ूफ़िन अरसलना नूहन इला क़ौमिही फ़क़ाल या क़ौमि इब्दुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन ग़ैरुहु बिल जर्रि सिफ़तुन लीला वर्रफ़ु बदलुन मिन महल्लिही इन्नी अख़ाफ़ु अलैकुम इन अबदतुम ग़ैरहु अज़ाब यौमिन अज़ीम व हुवा यौमुल क़ियामा। और लक़द ये जवाब कसम महज़ूफ़ है। क्या है लक़द? क्या है? लक़द में लाम कसम का है और जवाब कसम महज़ूफ़ है। लक़द में लाम किसका है? कसमिया है। लक़द में जवाब कसम लिख करके बदला दिया कि लक़द का लाम क्या है? कसमिया है, और जवाब कसम इसका महज़ूफ़ है। तो लक़द जवाब कसम महज़ूफ़ है। तहक़ीक़ के हमने भेजा नूह अलैहिस्सलाम को उनकी कौम की तरफ, तहक़ीक़ के हमने नूह अलैहिस्सलाम को उनके कौम की तरफ भेजा, और उन्होंने कहा कि मेरी कौम तुम अल्लाह की इबादत करो, तुम्हारे लिए अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है। बिल जर्रि सिफ़तुन गैरिही अगर पढ़ेंगे, मिन इलाहिन गैरिही, क्या पढ़ेंगे? मिन इलाहिन गैरिही अगर पढ़ेंगे तो ये सिफत बन जाएगा गैरिही इलाहिन की। किसकी? इलाहिन की सिफत। और अगर रफा पढ़ेंगे मिन इलाहिन गैरुहु, जैसा कि मशहूर है, तो ये बदल हो जाएगा उसके महल से। मिन इलाहिन का महल जो है महल्लन मरफू है, ये मालकुम मिन इलाहिन है ना, तो ये महल्लन क्या है? मरफू है। तो इस पर, इसके महल पर बदल करते हुए गैरुहु को रफा पढ़ेंगे, है ना। तो अगर गैरिही पढ़ेंगे तो इलाहिन के लफ्ज़ पर लफ्ज़ की सिफत बन जाएगा और वो मजरूर होगा। और अगर गैरुहु पढ़ेंगे तो मिन इलाहिन महल्लन मरफू है, गरचे मिन की वजह से मजरूर है, लेकिन महल्लन मरफू है, उससे बदल बन जाएगा और मरफू हो जाएगा। मैं डरता हूँ तुम पर अगर तुमने गैर की इबादत की। इन्नी अख़ाफ़ु अलैकुम इन अबदतुम गैरहु, मैं डरता हूँ तुम पर अगर तुमने गैर की इबादत की। अज़ाब यौमिन अज़ीम, बड़े दिन के अज़ाब से। किससे? बड़े दिन के अज़ाब से मैं डरता हूँ तुम पर। समझा? और वो क़यामत का दिन है। क़ालल मलअु लिअशराफ़ मिन क़ौमिही, उनके कौम के अशराफिया ने कहा, इन्ना लनराका फ़ी ज़लालिम मुबीन बैयिन, कि हम तुमको खुली गुमराही में देखते हैं। क़ाल या क़ौम लैसा बी ज़लाला, नूह अलैहिस्सलाम ने कहा कि मेरी कौम मुझे गुमराही लाहिक नहीं हुई है। और ये आम है ज़लाल से, यानी ज़लालतुन का लफ्ज़ ज़्यादा आम है बमुकाबला किसके? ज़लाल के। तो ज़लाल के माना भी गुमराही के और ज़लालतुन के माने भी गुमराही के, लेकिन ज़लालतुन माने के अंदर जो माना है गुमराही का वो ज़्यादा वसी है बमुकाबला ज़लाल के। वो मुकाबला क्या है? ज़लाल के। और ये आम है ज़लाल से, यानी ज़लालतुन का लफ्ज़ जो है ना, ज़लाल के लफ्ज़ से आम है, दोनों के माने गुमराही हैं, लेकिन ज़लालतुन के अंदर जो माना गुमराही का है वो ज़्यादा आम है बमुकाबला किसके? ज़लाल के।
اور فنفیہا ابلغ من نفیہ، چنانچہ اس کی نفی زیادہ بلیغ ہے اس کی نفی کے، یعنی ضلالتن کے ذریعے سے نفی کرنا ضلالن کی نفی سے زیادہ بلیغ ہے۔ لیس بی ضلالتن کہنا لیس بی ضلالن کہنے سے زیادہ فصیح ہے۔ لیس بی ضلالن کہنے سے زیادہ فصیح کون ہوا؟ لیس بی ضلالتن کہنا، کیوں؟ اس لیے کہ ضلالتن کے اندر جو گمراہی کا معنی ہے وہ ضلال کے مقابلے میں زیادہ عام ہے نا، لہذا زیادہ عام استعمال کیا گیا یہ فصاحت کے مطابق ہے۔ وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ، لیکن میں رب العالمین کی طرف سے بھیجا ہوا رسول ہوں۔ وَبَلِّغُكُم بِالتَّخْفِيفِ وَالتَّشْدِيدِ، اور میں تم کو تبلیغ کرتا ہوں تخفیف کے ساتھ اور تشدید کے ساتھ میں تم کو پہنچاتا ہوں۔ وَبَلِّغُكُم اور ابلغکم باب افعال سے اور باب تفعیل سے، میں تمہارے پاس پہنچاتا ہوں تخفیف کے ساتھ اور تشدید کے ساتھ اپنے رب کا پیغامات۔ وَأَنْصَحُ أُرِيدُ الْخَيْرَ لَكُمْ، اور میں تمہارے لیے خیر خواہی چاہتا ہوں۔ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور میں جانتا ہوں اللہ کی طرف سے وہ بات جو تم نہیں جانتے ہو۔ أَكَذَّبْتُمْ وَعَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّن رَّبِّكُمْ، کیا تم جھٹلاتے ہو اور تم کو تعجب ہے اس بات سے کہ تمہارے پروردگار کی طرف سے نصیحت آ گئی۔ ذکر بمعنی موعظۃ، تمہارے پروردگار کی طرف سے نصیحت نامہ آ گیا۔ علی لسان رجل، تم میں سے ایک شخص کی زبانی، تاکہ وہ تم کو عذاب سے ڈرائے۔ یعنی تم کو تعجب ہو رہا ہے، کیا تم جھٹلا رہے ہو کہ تم میں سے ایک شخص ایسا ہے جس کی زبانی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو نصیحت بھیجا ہے، وہ اپنی زبان سے اللہ کا ترجمان بن کر کے تم کو نصیحت کرتا ہے، تم کو تعجب ہوتا ہے، اس بنیاد پر تم جھٹلاتے ہو تاکہ وہ تم کو ڈرائے عذاب سے اگر تم ایمان نہ لے آؤ۔ وَلِتَتَّقُوا اللَّهَ، اور تم اللہ سے ڈرو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ یعنی تم کو تعجب نہیں کرنا چاہیے، اس سے تم کو جھٹلانا نہیں چاہیے، بلکہ تم کو اللہ سے ڈرنا چاہیے اور ایسے شخص کی نصیحت کو قبول کر لینا چاہیے جو اللہ کا ترجمان ہے، اللہ کا رسول ہے، اور تم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات بتلاتا ہے، دین کی بات بتلاتا ہے، تم کو اس سے تعجب نہیں کرنا چاہیے، اس کو جھٹلانا نہیں چاہیے۔ فَكَذَّبُوا فَأَنجَيْنَاهُ، چنانچہ ان لوگوں نے تکذیب کر دی نوح علیہ السلام کی، فَأَنجَيْنَاهُ، سو ہم نے نوح علیہ السلام کو نجات دیا، وَالَّذِينَ مَعَهُ مِنَ الْغَرْقِ، اور ان لوگوں کو جو ان کے ساتھ تھے ڈوبنے سے، فِي الْفُلْكِ ای سفینۃ کشتیوں کے اندر، وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور ہم نے ڈبو دیا ان لوگوں کو جنہوں نے تکذیب کی ہمارے آیات کی، ہماری نشانیوں کی، یعنی طوفان کی، کہ جو لوگ جھٹلایا کرتے تھے طوفان نہیں آئے گا، عذاب نہیں آئے گا، اور مذاق اڑایا کرتے تھے کہ اے نوح بارش نہیں ہو رہی ہے، قحط سالی پڑ رہی ہے، اور کہاں تم کشتی چلاؤ گے، کشتی بنا رہے ہو، کیا تم بڑھی ہو گئے ہو، کیا تم لوہار ہو گئے ہو، اس طرح کا گورنمنٹ کیا کرتے تھے، اعتراض کیا کرتے تھے نا۔ تو فرمایا کہ ہم نے ڈبو دیا ان لوگوں کو جنہوں نے ہماری آیات کی، یعنی طوفان کی تکذیب کی تھی۔ انہم کانوا قوما عمین، بلا شبہ وہ اندھے لوگ تھے حق سے، بلا شبہ وہ کیا تھے، اندھے لوگ تھے حق سے، لہذا وہ لوگ کیا ہو گئے، ہلاک کر دیے گئے اور ڈبو دیے گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہلاک کر دیا ان کو۔ وَإِلَىٰ عَادٍ وَأَرْسَلْنَا إِلَىٰ عَادٍ الْأُولَىٰ أَخَاهُمْ هُودًا، اور ہم نے بھیجا عاد اولا کی طرف ان کے بھائی ہود کو۔ عاد اولا اصلی عاد، اور عاد ثانیہ قوم سمود۔ قوم نوح کے بعد جو بڑی قوم آباد ہوئی اس کو عاد اولا کہا جاتا ہے، سمجھا، اور اس کے بعد قوم سمود ہے، تو قوم سمود کو عاد ثانیہ کہا جاتا ہے، آیا سمجھ میں؟ تو دونوں کو الگ الگ بھی قوم عاد، قوم سمود، اور عاد اولا اور عاد ثانیہ کہا جاتا ہے۔ تو یہاں پر جو ہود علیہ السلام ہے وہ قوم سمود کی طرف نہیں بلکہ عاد کی طرف، عاد اولا کی طرف، اور ہم نے بھیجا عاد اولا کی طرف ان کے بھائی ہود کو، اور انہوں نے کہا کہ اے میری قوم تم اللہ کی عبادت کرو، یعنی اس کی وحدانیت کا اقرار کرو، ما لکم من الہ غیرہ، نہیں ہے تمہارے لیے اللہ کے علاوہ کوئی معبود، افلا تتقون تخافونہ، کیا تم ڈرتے نہیں ہو اس سے کہ تم ایمان لے آؤ، فتؤمنون کہ تم ایمان لے آؤ۔ قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا نراك في سفاهة جهالة وإنا لنظنك من الكاذبين في رسالتك، کافر ان کی قوم کے کافر سرداروں نے کہا، ان کی قوم کے کافر اشرافیہ نے کہا کہ ہم تم کو بے وقوفی میں پاتے ہیں، نادانی میں پاتے ہیں، اور یقیناً ہم تم کو جھٹوں میں سے سمجھتے ہیں اپنی رسالت کے دعوے میں، یعنی تم جو رسالت کا دعویٰ کرتے ہو اس رسالت کے دعوے میں تم کو جھوٹا سمجھتا ہوں کہ تم جھوٹ بول رہے ہو۔ قال یا قوم لیس بی سفاہہ، انہوں نے کہا کہ اے میری قوم لیس بی سفاہۃ، مجھے کیا ہے حماقت لاحق نہیں ہے، مجھ کو بے وقوفی نہیں ہے، میرے اندر نادانی نہیں ہے، ولیکنی رسول من رب العالمین، لیکن میں رب العالمین کا بھیجا ہوا رسول ہوں۔
उबल्लिगुकुम बिलवजहैन रिसालात रब्बी व अना लकुम नासिहुन अमीन, मैं तुम्हारे पास अपने परवरदिगार के पैगामात को पहुंचाता हूँ। उबल्लिगुकुम बिलवजहैन, बिलवजहैन क्या करके बतला दिया कि जिस तरह आपने ऊपर पढ़ा है उबल्लिगुकुम को दो किरात उबल्लिगुकुम और उबल्लिगुकुम तखफीफ के साथ और तशदीद के साथ बाबे तफील से और बाबे इफाल से, वही यहाँ भी है उबल्लिगुकुम और उबल्लिगुकुम दोनों पढ़ सकते हैं। और मैं तुम्हारे पास पहुंचाता हूँ अपने परवरदिगार के पैगामात को, अब मैं तुम्हारे लिए अमानतदार खैर खा हूँ। मामून अल रिसालत, रिसालत की हिफाजत करने वाला हूँ। मैं क्या तुम्हारे लिए मामूल हूँ, यानी रसालत की जो बातें बयान की जाती है अल्लाह तबारक व तआला बयान करता है, मैं उसको महफूज रख के तुम्हारे पास बयान करता हूँ। मैं उस पर अमीन हूँ, बगैर किसी कभी बेशी के मैं तुम तक खुदा का पैगाम पहुँचाता हूँ। तो कहा जाएगा मामूल रिसाला, यानी रिसालत के पैगाम की मैं हिफाजत करने वाला हूँ, रिसालत के पैगाम का मैं अमीन हूँ। क्या हूँ? अमीन हूँ। अवाजिबतुम अन जाअकुम ज़िक्रुम मिन रब्बिकुम, क्या तुमको ताज्जुब है इस बात से कि तुम्हारे पास नसीहत आई तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से। अला लिसान रजुलिन मिनकुम, तुम में से एक शख्स की ज़बानी, लियुनज़िरकुम, ताकि वो तुमको डराए। वज़कुरू इज़ जअलकुम खुलफ़ा फिल अर्ज़ि मिन बाद क़ौमि नूह, और याद करो जबकि उसने तुमको खलीफा बनाया ज़मीन में नूह अलैहिस्सलाम की बात, यानी कौम आद को नूह अलैहिस्सलाम की कौम के हलाक के बाद दुनिया की जो सुपर ताकत कौम हुई वो कौन थी? कौम आद। गोया के नूह अलैहिस्सलाम की कौम की वारिस कौन हुई? कौम आद। वज़ादकुम फिल खल्क़ि बस्ता, और तुम्हारी तख्लीक में खिलकत के अंदर बस्ततन इजाफा किया, कुव्वतन व तूलन, समझा? तुम्हारी खिलकत के अंदर वुसअत दी, यानी ताकत व कुव्वत दी, और दराज कामत बनाया। काना तवीलुहुम मिअतु सिराइन, उनकी लंबाई 100 गज होती थी। व कसीरुहुम सित्तीना, और उनका जो सबसे लंबा होता था, तवीलुहुम आधे का सबसे लंबा शख्स 100 गज का होता था। व कसीरुहुम सित्तीना, और उनका सबसे नटका आदमी 60 गज का होता था। कितना? उनका सबसे लंबा 100 गज का और उनका सबसे नटका 60 गज का होता था। तो इस तरह वज़ादकुम फिल खल्क़ि बस्ता, कि अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारी खिलकत के अंदर वुसअत पैदा किया, तुम्हारी खिलकत के अंदर क्या है? तुमको ताकत व कुव्वत से भी नवाजा, और तुमको दराजी अता फरमाई। क्या फरमाई? दराजी अता फरमाई, कि तुम में से लंबा 100 गज का और तुम्हारा छोटा 60 गज का। तार भी 100 गज का नहीं होता, तार का पेड़ जो होता है वो भी 100 गज का नहीं होता है, बल्कि वो 50, 60, 70 बहुत हो गया है ना, उतना गज भी नहीं होता है। ऐसा समझ में? तो गोया के 2 तार के बराबर वो लोग थे। कितने? 2 तार का पेड़ इतना लंबा वो लोग। टावर क्या है? टावर जो होता है वो 50-60 फीट का टावर होता है, 100 फीट का होता है। तो टावर मान लो, क्या है? टावर मान लो, टावर से बड़े। तो फरमाया कि तुम याद करो जब कि अल्लाह ताला ने तुमको ज़मीन में खलीफा बनाया नूह अलैहिस्सलाम की कौम के बाद, और तुमको ज़मीन में, तुमको खिलकत में और तुम्हारी तख्लीक के अंदर फैलाव दिया, कुव्वत दी और लंबाई दी। और उनका तवील आदमी 100 गज का होता था और उनका नटका आदमी 60 गज का होता था। तुम अल्लाह की नेमत को याद करो अपने ऊपर, आला उनके माने नेमत, और अल्लाह की नेमत को याद करो अपने ऊपर ताकि तुम फलाह पा जाओगे। क़ालू वजितना लिनअब्दुल्लाह वहदहु व नज़रा मा कान यअबुदु आबाउना फातिना मा तइदुना इन कुन्ता मिनस सादिक़ीन। उन लोगों ने कहा कि आप हमारे पास आए हो इसलिए ताकि हम अल्लाह की इबादत करें तन्हा, और हम छोड़ दें उन चीज़ों को जिसकी हमारे आबा व अजदाद इबादत किया करते थे। लिहाजा आप ले आइए वो अज़ाब जिसका आप हमसे वादा किया करते थे, अगर आप सच्चों में से हैं अपने कौल में। क़ाल क़द वक़अ वजब अलैकुम मिन रब्बिकुम रिजसुन अज़ाबुन व ग़ज़बुन। हज़रत हूद ने कहा, या अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि तुम पर, हूद अलैहिस्सलाम ने कहा, काला का फाइल हूद अलैहिस्सलाम, हूद अलैहिस्सलाम ने कहा कि तुम पर तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से अज़ाब आ जाएगा, और गज़ब आ गया तुम पर, तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से अज़ाब साबित हो गया, अज़ाब वाक़ई हो गया, अल्लाह का गज़ब तुम पर उतर गया।
अतुजादिलूननी फी अस्माइन, क्या तुम उनसे झगड़ा करते हो चंद अस्मा को लेकर के जिनको तुमने गढ़ लिया है, सम्मयतुम बिहा, यानी उन अस्मा के जरिए से तुमने नाम रख लिया है, अंतुम व आबाउकुम, तुमने और तुम्हारे आबा व अजदाद ने, यानी सम्मयतु का फाइल तुम और तुम्हारे आबा व अजदाद, कि चंद अस्मा तुम बना रखे हो, चंद नाम गढ़ रखे हो और उसको लेकर के तुम झगड़ा करते हो और उन नामों को लेकर के तुम माबूद बना देते हो, अल्लाह का शरीक ठहराते हो। असनामन ताबुदूनहा, यानी चंद बुत हैं जिनकी तुम इबादत करते हो और उसको अल्लाह की तरफ मंसूब करते हो और उन बुतों को लेकर के तुम हमसे झगड़ते हो। मा नज़्ज़लल्लाहु बिहा बिइबादतिहा मिन सुल्तानिन, अल्लाह तबारक व तआला ने उसकी इबादत पर कोई दलील नहीं उतारी, हुज्जतिन व बुरहानिन, कोई हुज्जत नहीं उतारी, कोई दलील नहीं उतारी। फंतज़िरुल अज़ाब, लिहाजा तुम अज़ाब का इंतजार करो। इन्नी माअकुम मिनल मुंतज़िरीन, हम भी तुम्हारे साथ इंतजार करते हैं। ज़ालिका बितकज़ीबिकुम ली, और ये अज़ाब तुमको तुम्हारे मुझको झुटलाने की वजह से होगा। फारसलत अलैहिमुर रिहुल अकीम, फउरसिलत अलैहिमुर रिहुल अकीम, तुम उनको उन पर भेज दी गई तेज़ोतुन और सख्त हवा। फअनजयनाहु हूदन, हमने हूद को निजात दिया, हू का मरजा हूद, हमने हूद को निजात दिया और उन लोगों को जो उनके साथ मुमिनीन थे अपनी रहमत से, और हमने जड़ें काट दी उन लोगों की जिन्होंने हमारी आयतों को झुटला दिया था। इस्तासलनाहुम, यानी हमने उनका इस्तीसाल कर दिया, उनको सफ़े हस्ती से मिटा दिया। वमा कानू मुमिनीन, और वो ईमान लाने वाले न थे। औतिफाला कज़्ज़बू, और ये अत्फ़ किया गया है कज़्ज़बू पर, ये मोमिनीन का वमा कानू मुमिनीन है ना, तो मा कानू मुमिनीन का अत्फ़ किस पर है? कज़्ज़बू का। किस पर? कज़्ज़बू जो ऊपर गुजरा है उस पर अत्फ़ किया गया है मा कानू मुमिनीन का। बहरहाल अल्लाह तब इन लोगों ने, हूद अलैहिस्सलाम ने कहा कि चंद नामों जिनको तुमने माबूद बना रखा है उनको लेकर के तुम मुझसे झगड़ते हो। अल्लाह ताला ने उनकी इबादत पर या उनके शरीक होने पर कोई दलील नहीं उतारी है, लिहाजा अल्लाह तबारक व तआला का अजाब तुम पर साबित हो गया, तुम पर अल्लाह का अजाब आएगा। समझा? और क्या हुआ? अल्लाह तबारक व तआला का अजाब ऐसा आया कि कौम आद पर तेज़ो तुंद आंधी भेज दी गई। सख्खरहा अलैहिम सबा लयालिन व समानियता अय्याम, 7 रात और 8 दिन मुतवातिर आंधी चलती रही। ऐसी तेज आंधी थी कि आंधी उठा उठा करके पटकती थी। और फिर कान्नहु आजाज़ु नख़लिन खाविया, जब आंधी खत्म हुई 8 दिन के बाद तो वो ऐसे हुए जैसे कि खजूर के तने गिरे पड़े हुए हों, तार के दरख्त क्या हों, गिरे पड़े हों, इस तरह वो लोग हो गए ज़मीन पर। अल्लाह ताला ने हलाक कर दिया हूद अलैहिस्सलाम को, और हूद अलैहिस्सलाम पर ईमान लाने वाले लोगों को अल्लाह तबारक व तआला ने बचा दिया है ना। अब देखिए ताक़ीब कि हमने भेजा नूह अलैहिस्सलाम को उनकी कौम की तरफ। उन्होंने कहा कि मेरी कौम तुम अल्लाह की इबादत करो, तुम्हारे लिए अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं। अगर गैर ही पढ़ेंगे जर के साथ तो सिफत होगा इलाहुन की, और रफ़ा के साथ पढ़ेंगे तो बदल होगा इलाहुन के महल से। मैं तुम पर डरता हूँ अगर तुमने गैर की इबादत की, बड़े दिन के अज़ाब से, और वो क़यामत का दिन होगा। और उनके कौम की अशराफिया ने कहा कि हम तुमको खुली गुमराही में पाते हैं। उन्होंने कहा कि मेरी कौम मुझको गुमराही लाहिक नहीं है। और ज़लालतुन का लफ्ज़ ये ज़लालुन के लफ्ज़ से आम है, और इसकी नफ़ी यानी ज़लालतुन के ज़रिए से नफ़ी ज़लालुन की नफ़ी से ज़्यादा बलीग है। लेकिन मैं रसूल हूँ परवरदिगार रब्बुल आलमीन की तरफ से, और मैं तुम तक पहुँचाता हूँ। उबल्लिगु तख़फ़ीफ़ के साथ और तशदीद के साथ, बाब तफ़सीर से बाब फ़ाल से, और मैं तुम तक पहुँचाता हूँ अपने परवरदिगार के पैगामात को, और मैं तुम्हारे लिए खैर को चाहता हूँ, और मैं अल्लाह की जानिब से वो बात जानता हूँ तुम नहीं जानते। अकद्दब तुम, क्या तुम झुटलाते हो और तुम ताज्जुब करते हो इस बात से कि तुम्हारे पास नसीहत आ गई तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से, तुम में से एक शख्स की ज़बानी, ताकि वो शख्स तुमको अज़ाब से डराए अगर तुम ईमान ना ले आओ, और ताकि तुम अल्लाह से डरो, और ताकि तुम पर रहम किया जाए। सो उन लोगों ने झुटला दिया, हमने निजात दिया उनको और उन लोगों को जो उनके साथ थे डूबने से कश्ती में, और हमने डुबो दिया उन लोगों को जिन्होंने हमारी आयत को झुटलाया था, यानी तूफान को झुटलाया था। बिलाशुबा वो लोग हक से अंधे थे। और हमने भेजा आदे उला की तरफ उनके भाई हूद को। उन्होंने कहा कि मेरी कौम तुम अल्लाह की वहदानियत का इकरार करो, तुम्हारे लिए अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं। क्या तुम डरते नहीं हो उससे कि तुम ईमान ले आओ?
ان کے قوم کے کافر سرداروں نے کہا کہ ہم تم کو جہالت میں پاتے ہیں، نادانی میں پاتے ہیں، اور ہم تم کو جھٹوں میں سے سمجھتے ہیں اپنی رسالت کے دعوے میں۔ انہوں نے کہا، یعنی پیغمبر نے کہا کہ اے میری قوم، مجھ کو نادانی لاحق نہیں ہے، لیکن میں رب العالمین کی طرف سے بھیجا ہوا رسول ہوں۔ اب میں تمہارے پاس پہنچاتا ہوں اپنے پروردگار کے پیغامات کو۔ دونوں قرأت ہے، یعنی ابلغو، دونوں صورتوں کے ساتھ، باب تفعیل سے اور باب افعال سے، ابلغو اور ابلغو۔ اور میں تمہارے پاس پہنچاتا ہوں اپنے پروردگار کے پیغامات کو، اور میں تمہارے لیے امانت دار خیر خواہ ہوں، یعنی رسول رسالت کا امین ہوں۔ کیا تم تعجب کرتے ہو اس بات سے کہ تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے نصیحت نامہ آیا، تم میں سے ایک شخص کی زبانی، تاکہ وہ تم کو ڈرائے؟ اور یاد کرو جب کہ اس نے تم کو زمین کا خلیفہ بنایا نوح علیہ السلام کی قوم کے بعد، اور تمہاری خلقت کے اندر اضافہ کیا، پھیلاؤ کے اعتبار سے بستہ، اور تمہارے خلقت کے اندر اضافہ کیا ڈیل ڈول قد و قامت کے اعتبار سے۔ ان کا سب سے لمبا شخص 100 گز کا ہوتا تھا، اور ان کا نٹکا شخص 60 گز کا ہوتا تھا۔ تم یاد کرو اللہ کی نعمتوں کو اپنے اوپر، تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ ان لوگوں نے کہا، کیا آپ ہمارے پاس آئے ہو اس لیے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں تنہا، اور ہم چھوڑ دیں ان چیزوں کو جس کی ہمارے آبا و اجداد کی عبادت کیا کرتے تھے؟ لہذا آپ وہ عذاب لے آؤ جس کا آپ ہم سے وعدہ کیا کرتے تھے، اگر آپ سچے ہو اپنے دعوے میں۔ ہود علیہ السلام نے کہا کہ تم پر تمہارے پروردگار کی طرف سے عذاب ثابت ہو گیا اور غضب ثابت ہو گیا۔ کیا تم مجھ سے مجادلہ کرتے ہو، جھگڑا کرتے ہو چند ناموں کو لے کر کے جن کو تم نے اور تمہارے آبا و اجداد نے گڑھ لیا ہے، یعنی بتوں کو لے کر کے تم جھگڑا کرتے ہو جن کی تم عبادت کرتے ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی عبادت پر کوئی دلیل نہیں اتاری، کوئی حجت اور برہان یعنی کوئی دلیل نہ اتاری، لہذا تم عذاب کا انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ عذاب کا انتظار کر رہا ہوں، اور یہ عذاب تمہارے مجھ کو جھٹلانے کی وجہ سے ہوگا۔ لہذا ہوائیں تیز و تند ہوائیں ان پر، تیز و تند آندھی بھیج دی گئی ان پر۔ ہم نے ہود کو نجات دیا اور ان لوگوں کو جو ان کے ساتھ مومنین تھے ان کو نجات دیا اپنی طرف سے رحمت کی وجہ سے، اور ہم نے جھٹلانے والوں کی جڑیں کاٹ دی، اور ہم نے ان لوگوں کی جڑیں کاٹ دی جنہوں نے ہماری آیات کی تکذیب کی تھی، یعنی استاصلناہم، یعنی ہم نے ان کو نیست و نابود کر دیا، یعنی ہم نے ان کو اکھاڑ دیا، جڑ سے اکھاڑ دیا، یعنی پوری قوم کو تباہ کر دیا۔ ایک آدمی بھی نہیں بچا جس سے نسل پنپ سکے۔ کیا کر سے؟ ایک آدمی بھی قوم عاد کا نہیں بچا جس سے اس کی نسل آگے چل سکے اور 100 فٹ کا اور 60 فٹ کا انسان پیدا ہو سکے، ہے نا؟ ان کی پوری جڑیں کاٹ دی، جس طرح ڈائناسور کو مٹا دیا صفحہ ہستی سے، ایسے قوم عاد کی نسل کو کیا کر دیا؟ مٹا دیا۔ اور وما کانوا مؤمنین، اور وہ ایمان لانے والے نہ تھے، اور ما کانوا مؤمنین کا عطف کیا گیا ہے کذبوا پر، وقطارا دابر الذین کذبوا بآیاتنا، ہے نا؟ کذبوا بآیاتنا، تو اس کذبوا بآیاتنا معطوف علیہ ہے، اور ما کانوا مؤمنین یہ کیا ہے؟ معطوف ہے۔